오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀을 함께 읽겠습니다. 사도행전 3장 11절부터 15절까지 말씀입니다. 사도행전 3장 11절부터 15절까지. 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각에 모이거늘 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨느니라. 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일에 증인이라. 아멘. 말씀을 시작하기 전에 잠시 한 4분 정도의 영상을 보여드리고 싶은데, 이것은 What is the Gospel? 이라는 복음이 뭔지를 설명하는 영상이에요. 근데 이 영상이 제가 전에 다니던 그 Southern Baptist Seminary에서 만든 영상이에요. 그래서 좀 젊은 이들을 겨냥해서 만든 영상이다 보니까 말이 굉장히 빠르고 굉장히 빨리빨리 지나갑니다. 요즘의 트렌드가, 그러니까 천천히 설명하면 오히려 집중을 안 합니다. 딱 집중을 해서 보면은 될 만한 그런 영상이니까 잘 집중하셔서 뭐라고 말하는지 우리 교회에는 충분히 보여드려도 될 것 같아서 한번 보고 그리고 말씀을 나누도록 하겠습니다. What is the gospel? It all begins with God. In the beginning, God created the heavens and the earth. God created the first man, Adam, and the first woman, Eve, to rule over the garden. God told them they could eat from any tree that they wanted to in the garden except the tree of the knowledge of good and evil. Everything was perfect in the garden. They had a perfect relationship with the land, a perfect relationship with each other, a perfect relationship with God. Until they chose to rebel against God and eat from the tree of the knowledge of good and evil. And it brought about separation between them and God. Man has always tried to bridge the separation on his own terms and in his own strength. Whether it's building a ladder of morality and trying to be good enough for God, or even in the Old Testament example, when men built a tower into the heavens trying to reach God on their own. A more contemporary example comes from 1961, when the Russians were first successful in sending a man into outer space. Upon returning, the Russian cosmonaut remarked, "We've been to space, and we didn't find God or heaven there." A popular professor and author, C.S. Lewis, responded to the Russian cosmonaut. He said that looking for God in outer space is kind of like Hamlet, one of the characters in Shakespeare's plays, looking for Shakespeare in the attic of his home. Lewis said that for Hamlet to have a relationship with Shakespeare, Shakespeare would literally have to write himself into the story. That is the gospel. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." The gospel is the account of God writing himself into human history. Almost 2,000 years ago, the Bible says that Jesus, in fulfillment to Old Testament prophecies, was born of a virgin. Even as a child, he lived a perfect life. At the age of 30, he began his public ministry. He attracted followers. For 3 years, he taught, he healed, and he made bold claims, such as saying that he alone was the only way to God. The religious and political leaders did not like these teachings. They invoked a riot against Jesus. They brought about false accusations, leading to a trial and to a sentencing of death by public crucifixion. The Bible says that while Jesus hung on the cross, that God placed all of the sin of all of mankind on Jesus. Jesus hung on the cross as our substitute. God made him who knew no sin to become sin for us, so that we might become the righteousness of God in him. They took Jesus down from the cross, and they put him in a tomb. They rolled a large stone at the entrance of the tomb so no one could get in or out. There were Roman soldiers who were posted on guard to keep people from coming to take Jesus' body. But on the third day, according to Scripture, he rose again. After being seen by many eyewitnesses and giving instruction to his followers, he ascended back into heaven, where he now sits at the right hand of God and serves as our advocate before the Father. So what does this have to do with you? The Bible says that we have all sinned and
and then we all fall short of God's standard of holiness. The Bible says that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. There is no way to get rid of the burden of sin on our own. God calls all men, everyone, to believe in Christ, repent of sins, and trust Christ to live a new life. As we look back and believe in what God has done through the crucifixion, the burial, and the resurrection, as we repent and turn from our sins, as we trust Jesus as our Savior and Lord, we have peace with God and forgiveness of sins. So let's review. It all begins with God. Because of our sin, we are separated from God. The gospel is the account of God writing himself into human history. Jesus died in our place for our sins and rose again on the third day. As we believe in Christ, repent from our sins, and trust Jesus for new life, we have peace with God and forgiveness of sins. That is the gospel. 여러분 오늘 우리가 이 예배를 시작하면서 특별히 이 건강한 교회에 대한 시리즈를 이제 시작하려고 합니다. 제가 마크 데버라는 목사님이 계세요. 그 목사님께서 건강한 교회의 9가지의 특징에 대해서 쓰신 글이 있습니다. 그래서 그 말씀을 중심으로 9가지에 대해서 이야기를 하면 좋겠다 그런 생각을 했는데 제가 준비를 하면서 보니까 이 목사님이 이제 9가지가 아니고 12가지로 바꾸셨더라고요. 그래서 그러면은 12가지를 해야지 되는가 이런 생각을 좀 하다가 우리 12가지 너무 길지 않습니까? 그래서 9가지만 해도 충분하겠다 그런 생각을 하면서 제가 나름대로 우리 교회에 필요한 9가지를 생각해 보았습니다. 제가 복음, 영성, 신학, 직분, 설교, 제자도, 그리고 교리와 또 성례, 그리고 멤버십 이런 것을 좀 이야기하면서 교회가 교회다워지려면은 어떻게 해야지 될 것인가, 우리 교회가 더 건강한 교회가 되기 위해서 무엇이 필요한 것인가. 물론 이 9가지 외에도 우리에게 필요한 것이 많을 것이지만 그래도 이것을 중심으로 정말 건강한 교회를 세워가는 우리 교회가 될 수 있도록 더욱 노력하는 그런 시간이 되면 좋겠습니다. 그래서 9가지, 아마 온 세대 예배를 제외하고 9가지를 하면은 아마 4월 말까지 이 말씀을 전할 수 있을 것 같습니다. 그래서 이 기회를 통해서 우리 교회가 하나님 앞에서 더 인정받는 교회, 또 세상 앞에서도 인정받을 수 있는 그런 교회가 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 그 첫 시간으로 복음에 대해서 이야기를 하려고 합니다. 여러분, 교회가 그 어떤 세상의 많은 모임들과 분명하게 구별되는 것이 있다면은 이 교회는 특별한 목적이 있다는 것이 다른 것이죠. 이 교회는 특별한 목적을 가지고 모이는 그런 모임입니다. 이것에 대해서, 그 특별한 것에 대해서 교리라는 것으로 표현할 수가 있기 때문에 교회는 그것을 가르치거나 전파하는 그런 곳이라고 말할 수 있습니다. 그리고 동시에 그것에 대해서 우리는 교회를 위해서 주신 것이라고 말할 수 있기 때문에 교회는 그것을 누리는 공동체다, 그렇게도 표현할 수 있다고 저는 생각합니다. 여러분, 그것이 무엇이냐? 그것이 바로 복음입니다. 복음. 여러분, 복음에 대해서 많이 들어보셨을 것이라고 생각이 됩니다. 여러분, 복음이 없다면요, 참된 교회가 아니라고 말할 수 있겠고, 어떤 교회라도 참된 교회라면은 다른 것은 없어도 분명히 복음이 있구나, 그것을 우리가 알 수 있어야지 되겠습니다. 여러분, 교회를 위해서 주신 복음에 대해서 오늘 이야기를 하고 싶은데, 여러분, 복음은 무엇이라고 생각합니까? 저는 첫 번째로 복음을 놀라운 것이다, 놀라운 소식이 복음이다, 저는 그렇게 표현하고 싶습니다. 말씀을 전하기 전에 보신 이 영상을 보시면요, 중간에 그런 이야기가 나오죠. 여기 보면은 1961년인가 이때 이제 소련의 우주 비행사 유리 가가린이라는 사람이 우주 비행을 처음 세계 최초로 간 거예요. 그래서 그 사람이 우주에 가서 갔다가 와서 뭐라고 얘기를 했냐면은, 거기에 가보니까 천국도 없고 하나님도 없더라, 이런 얘기를 한 거예요. 갔다 와가지고, 내가 가서 보니까 너희들 말하는 천국 그런 거 없고 하나님도 없어, 이렇게 이야기를 한 겁니다. 오래전에 그런 이야기를 했겠죠. 그런데 현대 신학자이면서 또 우리가 잘 아는 이
작가인 C.S. 루이스라는 분이 이분이 한 이야기를 가지고 뭐라고 표현을 했냐면 기가 막힌 표현을 하신 거예요. 자, 이 유리 가가린이 우주에 가서 하나님이 보이지 않는다, 하나님은 없다 이렇게 말한 것은 뭐하고 똑같다고 표현했냐 하면은 셰익스피어의 소설에 나오는 햄릿이 그 소설 안에 있는 그 작품 안에 있는 자기 집 다락방에 올라가서 셰익스피어를 찾으면서 셰익스피어는 없구나, 셰익스피어는 없는 거야 이렇게 말하는 것과 똑같은 노릇이다 이렇게 이제 C.S. 루이스가 표현을 한 거예요. 기가 막힌 설명이죠. 이게 바로 무엇을 보여주냐면은 하나님과 인간과의 관계가 얼마나 다른지에 대한 것을 분명히 보여주시는 것이고, 또한 얼마나 인간의 지혜가 참 부족한 것인지, 얼마나 인간이 하나님을 모르는 것인지에 대한 것을 표현하는 것이라고 생각합니다. 그런데 이 C.S. 루이스가 그것만 이야기한 것이 아니고 뭐라고 표현했냐면 하나님의 복음을 거기에서 얘기했어요. 하나님의 복음인 그런데 뭐냐 하면은 이 햄릿이 자기 작품 속에서 나오는 다락방에 가서 셰익스피어는 보이지 않네, 그러니 그런 존재는 없는 거야 이렇게 말하고 있는 햄릿을 위해서 셰익스피어가 그 작품 안으로 들어가는 것이 하나님의 복음과 같은 것이다 이런 설명을 했습니다. 감동이 없으십니까? 어떻게 이런 기발한 생각을 하셨는지 모르겠어요. 그게 바로 하나님의 복음과 같다 이렇게 설명한 거예요. 그러면서 요한복음 3장 16절의 내용이 바로 그런 것을 표현해 주는 복음의 내용이다 그렇게 말하고 있습니다. 여러분, 요한복음 3장 16절은 성경 전체가 말씀해 주시는 복음의 내용을 집약시켜 놓은 것이라고 표현하는데 우리 같이 한번 읽어볼까요? 요한복음 3장 16절의 내용입니다. 같이 읽겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 여러분, 하나님의 복음인 이 성경의 말씀이 지금 무엇을 표현하고 있습니까? 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하셨는지, 또 얼마나 우리를 긍휼히 여기셨는지, 눈에 보이지 않으니까 하나님이 어디 있어, 신이 어디 있어, 그런 게 어디 있어 이렇게 말하고 외면하는 인간들에게 하나님께서 사람의 몸으로 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것, 이것이 복음이라는 것을 성경이 잘 표현하고 있는 것입니다. 그러니까 복음은요, 놀라운 일이에요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 어떻게 이런 일이 가능할 수 있냐는 말입니다. 여러분, 복음은 정말 기가 막힌 소식, 그것이 복음이구나. 우리가 그것을 알아야지 되겠습니다. 그리고 그 놀라운 소식, 복음에 대해서 성경은 아주 간추려서 우리가 잘 이해할 수 있도록 알려주시고 있습니다. 여러분, 로마서 1장 2절부터 4절까지의 내용도 같이 한번 읽어볼까요? 이 말씀을 보면은 복음이 무엇인지를 너무 명확하게 기록하고 있습니다. 자, 같이 한번 읽어보시죠. 이 복음은 하나님이 선지자를 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. 여러분, 여기에 복음이 뭐라고 설명되어 있습니까? 복음은 곧 뭐라고요? 우리 주 예수 그리스도십니다. 이렇게 성경이 명확하게 표현하고 있습니다. 여러분, 이 복음에 대한 설명을 보면요, 왜 복음이 예수 그리스도인지를 이 말씀이 잘 표현하고 있죠. 여러분, 이미 복음은 선지자들을 통해서 구약시대에서 하나님께서 계시를 보여주신 선지자들을 통해서 이미 약속되어져 있었던 그분이 오신 것이다. 그것을 알려주고 있습니다. 그렇게 약속하신 대로 다윗 왕의 후손으로, 다윗의 혈통으로 나신 것이 복음의 내용이다. 그렇게 알려주고 있습니다. 그분은 세상에 육신으로 오셔서 고난받으셔서 죽으셨으며 하나님의 아들이시기 때문에 부활의 능력을 나타내시며 부활하신 것, 그리고 그분이 분명한 하나님이심을 선포하신 것이죠. 바로 그분, 우리 주 예수 그리스도. 복음은 예수 그리스도다. 그것을 로마서 말씀이 알려주고 있는 것입니다.
여러분, 복음은 어떤 사람의 아이디어가 아닌 것입니다. 기독교라는 종교를 고안해내면서 설득력 있게 만들어 보기 위해서 이런 가상의 인물을 하나 만들어낸 것, 그런 것이 아니라는 것을 알려주고 있습니다. 복음은 이미 선지자들에게 알려주셔서 계시해 주신 내용이고, 그분께서 실제로 세상에 오셨고 그분이 완전하신 하나님이심을 온 만방에 드러내신 것, 예수 그리스도, 그분이 복음이시다, 그렇게 알려주고 있습니다. 여러분, 누군가가 여러분들 교회 다닌다 그러면 복음이 뭡니까? 물어볼 수 있죠. 그런 질문을 받아보신 적이 있나요? 교회를 열심히 다니는데 복음이 뭔지 물어보면요, 복음이 뭐더라? 이렇게 되는 경우가 굉장히 많습니다. 예, 그렇지 않으세요? 복음이 뭔지 설명 좀 해주세요. 그러면은 그거 뭐라고 표현해야 되지? 이렇게 되는 경우가 많은데, 여러분, 오늘 이 로마서 말씀을 보면요, 이제 걱정하실 필요가 없어요. 누구든지 복음이 뭡니까? 그러면은 복음이요, 곧 예수 그리스도이십니다. 복음은 예수 그리스도지요. 이렇게 이야기를 하면 됩니다. 아까 보신 영상에서도 복음에 대해서 설명하는 내용이 예수님을 설명하는 내용이거든요. 예, 복음은 예수 그리스도입니다 라고 대답하면 되는데, 여러분, 그냥 이왕 오늘 오셨으니까 한번 연습을 한번 해보실래요? 예, 제가 복음은 무엇입니까? 이렇게 질문하면 여러분은 복음은 예수 그리스도입니다, 이렇게 대답해 보십시오. 여러분, 복음이 무엇입니까? 네, 앞으로도 이것을 기억하시기를 바랍니다. 복음은, 그 놀라운 소식, 복음의 내용이 뭐냐면은 예수 그리스도, 이것이 복음의 내용입니다. 여러분, 복음이신 예수 그리스도, 바로 교회는 그 복음을 품고 있는 공동체라는 사실을 잊지 말아야지 되겠습니다. 저는 이것을요, 이렇게 표현하고 싶은데, 교회는 복음을 누리는 곳이다, 이렇게 말하고 싶습니다. 왜냐하면은 교회를 위해서 복음을 주셨다고 성경이 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 에베소서 5장 25절을 보면요, 교회와 복음이신 예수 그리스도의 관계를 남편과 아내의 관계로 그렇게 설명하는 내용이 거기에 있는데, 뭐라고 표현되어 있습니까? 예수 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이, 그렇게 표현하고 있습니다. 여러분, 우리 주님께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위해서 당신을 내어주셨다, 그렇게 성경이 말씀하시고 있는 것입니다. 복음이신 예수 그리스도께서 자신을 내어주심으로써 이 땅에 참된 교회가 세워졌다는 것을 성경이 알려주고 있는 거예요. 그러니 교회는 복음으로 가득한 것이 되어야지 됩니다. 복음으로 가득한 것, 예수 그리스도의 몸된 곳이 교회라고 하셨으니 이 교회는 복음으로 가득해야지 되는 거예요. 복음으로 기뻐하고 복음으로 가득하고 복음이 중심된 곳이 바로 우리의 모임, 교회가 되어야지 된다는 것입니다. 여러분, 복음이신 예수님께서 세상에 오실 때 가브리엘 천사를 통하여서 알려주신 말씀이 뭐였습니까? 보라, 내가 온 백성에 미칠 큰 기쁨에 좋은 소식을 너희에게 전한다. 예수님, 복음이신 예수님이 세상에 오시는 것은 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 그렇게 알려주고 있습니다. 여러분, 복음이신 예수님이 이 땅에 오신 것, 그 복음이 우리 교회를 교회되게 하시는 것, 이것은 큰 기쁨의 좋은 소식이라는 것을 여러분 잊지 말아야지 되겠습니다. 그러니까 교회에는 이 큰 기쁨의 좋은 소식의 분위기가 늘 넘쳐나야지 된다는 것입니다. 여러분, 무슨 얘기인지 아시겠죠? 이 복음의 분위기가 우리 안에 있어야지 된다는 거예요. 여러분, 그 9개의 표지 중에서 이 가스펠, 복음에 대해서 대한 부분을 책을 쓰신 분이 레이 올트런드라는 목사님이 이 가스펠 부분의 책을 쓰셨는데, 그분이 쓴 내용 중에 한 부분이 뭐라고 되어 있냐면 Gospel Doctrine Creates a Gospel Culture, 이렇게 써놓으시고 그 부분에 대해서 길게 설명을 해놓으신 부분들이 있었습니다. 복음의 교리는 복음의 문화를 만드는 것이다, 이렇게 이야기하고 있는 것이죠.
여러분, 딱 맞는 말씀인 것 같아요. 교회는 복음을 그냥 이론적으로 설명하는 그런 이론을 가르치는 교육기관이어야 하는 것이 분명하지만, 동시에 그것만 있어서는 되는 것이 아니라 복음을 누리고 복음을 표현하는 복음의 문화기관이 되어야지 된다는 것입니다. 여러분, 우리가 그렇게 믿어야지 되겠습니다. 여러분, 복음의 문화가 없고요, 복음의 그냥 교리, 복음의 이론만 교회에 있으니까 교회에 사람들이 왔다가 교회를 떠나는 경우가 있는 겁니다. 여러분, 기독교 인구가 감소하고 있다, 이런 것을 잘 여러분들도 알고 계시죠? 예. 우리 교회 분위기가 좋다고 모든 교회 분위기가 좋은 것이 아니에요. 예. 이미 유럽 교회는 이미 문을 많이 닫았고, 미국 교회, 한국 교회, 교회도 마다 문을 닫고 성도들이 떠나가는 일들이 계속해서 일어나고 있습니다. 여러분, 많은 요인을 찾아볼 수 있겠지만 저는 이것이 참 중요한 이유가 아닐까, 저는 그렇게 생각합니다. 복음의 교리는 있는데 복음의 문화, 복음의 분위기가 전혀 없는 그런 교회가 되어버린 것입니다. 교회는 존재하고 있는데 그 안에 분명히 교회가 가르치는 아름다운 복음의 메시지, 그 교리, 그 이론이 분명히 존재하고 있는데 복음을 누리는 우리들의 모습이 전혀 없는 거예요. 복음은 예수 그리스도이시기 때문에 그 복음이신 예수 그리스도의 몸된 교회가 그곳에 오면은 세상이 경험할 수 없는, 세상에서 찾을 수 없는 그런 아름다우신 하나님의 형상이 드러나는 곳이 되어야지 되는데, 오히려 교회에 오면은 더 구질구질하고 냄새나고 더 치사한 일들이 있는 것을 보고 사람들이 교회를 등지고 떠나는 모습들이 일어나는 것입니다. 여러분, 교회 다니면서 제가 교회 다니면서 듣는 이야기 중에 제일 아이러니한 이야기가 있어요. 기독교인이 사업하면서 나는 교인하고는 거래 안 한다, 그런 얘기 들어보셨어요? 와, 전 진짜 많이 들어봤는데 진짜 이것은 어디서부터 이해를 해야 될지 모르겠습니다. 그래서 기독교인이 일을 하고 사업을 하는데 나는 기독교인하고는 거래 안 한다. 여러분, 이 진짜 이거 어떻게 설명 좀 해주십시오. 왜 이러는지. 네? 이거는요, 우리들끼리만의 비밀이 되어야 됩니다. 절대 세상이 알면 제일 창피한 일이에요. 절대 어디 가서 그런 얘기 하지 마세요. 기독교인은 기독교인하고 거래를 안 하려 한다더라. 이거는요, 진짜 세상이 알면은 얼마나 웃을 일입니까? 진짜 우리는 여기 오늘 밖을 나가셔서 절대 이 얘기를 하시면 안 됩니다. 비밀이에요, 비밀. 여러분, 그런 모습이 우리에게 있다는 것은 정말 가슴 아픈 일인 것입니다. 여러분, 복음은 그런 게 아니거든요. 복음의 아름다움이 교회에 있어야 되고, 우리가 교회에 오면 그 아름다운 것을 경험하고 표현하고 그렇게 해야지 되는데, 그런 것이 없으니까 여기가 아닌 것 같다. 내가 찾은 그 안식이 여기에는 없는 것 같다. 그러면서 복음의 문화를 누리지 못하는 이들이 교회를 떠나는 일들이 일어나고 있는 것입니다. 여러분, 저는 그래서 우리 에덴스 한인 장로교회가 다른 것은 없어도 이 복음을 품고 있는 그런 교회가 되면 좋겠습니다. 여러분, 제 생각에 동의를 하시나요? 다른 것은 없어도, 우리 다른 것은 안 가져도 복음을 가지고 있는 그런 교회가 되면 좋겠습니다. 여러분, 아멘입니까? 아멘입니다. 예. 여러분, 아멘이라는 것은요, 그 말에 동의한다는 그런 표현이에요. 우리 교회는 아멘을 잘 하지 않죠. 예. 우리 하나님 진짜 신기하신 하나님이에요. 왜냐하면은 제가 늘 제가 생각한 게, 왜 이렇게 아멘을 많이 하지? 교회 가면 아멘을 너무 많이 하는 교회들 많이 봤어요. 그래서 뭐만 하면 무조건 아멘을 하길래 왜 또 저렇게 해야 되나? 너무 광신도 같은 느낌? 그냥 아멘을 요청할 때 아멘을 하면 되지, 무조건 이해하면. 그래서 제가 늘 그런 생각을 가지고 있어서인지 제가 가는 교회마다 아멘을 절대 하지 않아요. 제가 한국에 있었던 그 우리 하나교회라는 교회에서도 진짜 아멘을 안 했어요. 그래서 어떤 강사님들이 오시면은
왜 이러시냐고 막 이러면서 했는데 역시 제가 여기 왔더니 아멘을 하지 않으시네요. 예. 마음속으로 동의하시면은 됩니다. 그러나 가끔씩 제가 이것에 동의하시는지 믿으십니까? 이렇게 질문을 할 때는 그럴 때는 한 번씩 해주셔도 될 것 같습니다. 여러분 우리 교회에 복음만이 있으면 좋겠습니다. 그런 교회가 되기를 간절히 소망하십니까? 아멘. 네, 우리 교회가 그런 교회가 되면 좋겠습니다. 여러분 예수 그리스도의 복음만이 우리 교회에 있으면 좋겠습니다. 그 복음의 능력이 우리 교회에 드러나면 좋겠습니다. 여러분 우리가 오늘 함께 읽은 사도행전 3장의 말씀을 보면요, 베드로와 요한이 있습니다. 베드로가 말씀하시는 내용이 여기에 기록되어 있는 것을 우리가 읽었는데요, 지금 내용을 보면요, 사람들이 베드로와 요한을 집중하고 있어요. 그러니까 막 사람들이 모여드는 거예요. 베드로와 요한에게 이게 무슨 일입니까? 도대체 무슨 일이 일어난 겁니까? 막 사람들이 몰려오고 있는 내용이 나오고 있습니다. 왜 이렇게 사람들이 몰려왔냐 하면은, 여러분 우리가 읽은 본문 앞을 보면은 이 베드로와 요한이 놀라운 이적을 베풀었거든요. 예, 무슨 이적인지 아세요? 나면서부터 일어서지 못한 그 안진뱅이 장애인을 일으켜 세운 놀라운 기적이 여기에 기록되어 있습니다. 예, 그렇게 놀라운 기적을 베풀었더니 사람들이 막 난리가 난 거예요. 사람들이 와가지고 이게 무슨 일이고 이게 무슨 일이냐 와 하면서 이제 베드로와 요한을 주목하고 있는 그런 내용이 나오는데, 그런데 이제 오늘 우리가 읽은 이 말씀을 보면은 베드로 사도가 그런 말씀을 하고 있는 것이죠. 이스라엘 사람들아, 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐? 우리 개인의 능력과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐? 이런 질문을 하고 있습니다. 뭐 때문에 우리에게 이렇게 관심을 보이며 왜 우리에게 이렇게 주목하십니까? 이렇게 질문하고 있는 거예요. 왜 우리에게 능력이 있다고 생각합니까? 왜 우리가 특별한 것을 가지고 있다고 생각합니까? 그런 것이 아닙니다. 그런 것이 아닙니다. 이것을 이야기하는 장면이 오늘 본문에 나오고 있습니다. 여러분 맞아요. 베드로 사도가 이 이적을 베풀 때 분명히 그것을 공언을 했어요. 사람들 앞에서 그 이야기를 했습니다. 사도행전 3장 6절에 보면은 뭐라고 얘기했습니까? 아주 유명한 말씀이 여기 나오죠. 은과 금은 내게 없거니와. 그러니까 나는 내가 가진 그런 드러낼 것이 아무것도 없다. 나는 보여줄 것이 하나도 없는 사람이다. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 나는 아무것도 가지고 있지 않은데 우리가 가지고 있는 가장 가치 있는 예수 그리스도가 우리와 함께 계신다. 이것을 드러내고 있는 것입니다. 은과 금 그런 것은 없습니다. 그런 것을 우리가 소유하고 있는 것이 아닙니다. 그런데 우리가 가지고 있는 것은 그것보다 더 가치가 있으신 예수 그리스도, 그 능력의 이름, 확실한 복음을 우리가 가지고 있습니다. 그것을 이미 이야기했는데 사람들이 그걸 모르고 이게 무슨 일이야? 당신들 어떻게 일을 해야 하는 거야? 이러니까 아주 베드로 사도가 민망하게 생각하면서 우리를 주목하지 마십시오. 그렇게 말씀하는 내용이 여기에 있습니다. 그래서 그 말씀 이후에 13절부터 15절까지의 말씀을 보면은 예수님을 이야기하고 있어요. 그 능력 계신 우리가 가지고 있었던 것, 그것이 무엇에 관한 것인지 예수님의 낮아지심과 그 예수님의 높아지심을 설명하시는 내용이 13절부터 15절까지 나오고, 그러면서 15절 마지막 부분에 우리가 이 일의 증인이다. 우리가 가지고 있는 증거가 바로 이것이다. 우리가 가지고 있는 것은 예수 그리스도 한 분밖에 없다는 것을 표현하고 있는 것입니다. 참 교회인 그들은 바로 자신들이 복음이다. 복음의 증인이다. 우리는 복음을 품고 있다. 그것을 외친 것이죠. 여러분, 교회가 드러낼 것은 다른 것이 아니라 복음뿐이었으면 좋겠습니다. 여러분, 이런 교회가 되기를 간절히 소망합니다. 여러분, 우리 에덴스 한인장로교회에 돌아보면 왜 부족한 것이 없겠어요? 부족한 것 있습니다. 넉넉지 않은 재정도 우리의 모습이고요. 예, 우리는 화려한 밥을 먹지 않아요. 우리는 일식 일찬을 먹으면서 기뻐하고 있습니다. 예, 어떤 분들은 무슨 교회 밥이 이렇게 빈약하냐? 이렇게 생각할 수도 있겠지만 그렇지 않아요. 여러분, 그런 저런 것이 좀 부족할 수 있습니다. 부족할 수 있습니다.
뭐 지금 우리 중고등부 예배 드리는 모습 보면 참 안타깝죠. 칸막이 치고 또 주일학교 어린이들 예배 드리는데 보면은 뭐 이렇게 풍성하게 아이들에게 대우를 해주지 못하는 것에 대해서 좀 안타까운 부분이 있습니다. 여러 가지 연약한 부분들이 우리 교회에 분명히 있다는 것입니다. 화려한 것이 없을 수 있어요. 그러나 중요한 것이 있다면은 우리가 복음을 품고 있느냐, 이 교회에 복음의 능력이 있느냐, 예수 그리스도의 복음만을 말하는 교회이냐, 그것이 확실하다면은 하나님께서 우리 교회를 통하여서 놀라운 일을 일으키실 수 있다는 것을 분명히 믿으시기를 바랍니다. 여러분, 이 베드로와 요한이 일으킨 기적의 내용이 뭐예요? 사람을 고친 것은 그냥 드러나는 한 가지의 현상일 수 있습니다. 이 내용에 보면은 이 사람이 일어나서 안전뱅이가 일어나서 이 안전뱅이가 평생 어디에 있었냐면은 성전 문 앞에 있었거든요. 그런데 이 안전뱅이 일어나서 뭘 하면 성전 안으로 들어가서 하나님을 찬양하게 되거든요. 이게 바로 놀라운 이적의 내용인 것입니다. 여러분, 우리가 부족한 것이 있을 수 있지만 우리가 복음을 품고 이 교회에 확실한 복음이 있다면은 하나님께서는 이 교회를 통하여서 놀라운 영혼 구원의 일을 일으키실 수 있다는 것을 믿으시기를 간절히 소망합니다. 여러분, 제가 여기에 온 지 이제 한 2달이 되어 갑니다. 여러분, 처음에는 좋으셨는지 모르겠지만 이제 2달쯤 지나가니까 조금 부족한 사람이구나, 이렇게 허점이 좀 보인다, 이렇게 여기실지 모르겠습니다. 저는 충분히 그러실 수 있다고 생각해요. 이제 나의 모습이 드러날 때가 됐는데 이렇게 생각할 수도. 그러나 여러분, 여러 가지 저의 부족한 모습이 보일 수 있겠지만, 그러나 여러분들이 행여라도 저 목사가 그래도 복음을 붙드는 사람이구나, 복음만을 강단에서 말하려고 애쓰는 사람이구나, 여러분 그렇게 느끼신다면은 저는 그것으로 된 것이라고 생각합니다. 이 복음의 능력을 통해서 하나님께서 일하실 것임을 저는 분명히 믿고 있기 때문입니다. 여러분, 부끄러운 일이지만 참 교회들마다 이 귀한 강단에서 이 복음의 메시지가 반드시 선포되어야지 되는데 그렇지 못한 강단들도 많이 있다는 것이 참 가슴 아픈 일입니다. 그냥 좋은 이야기, 귀에 좋은 소리, 덕담하듯이 무조건 좋은 거 다 잘 될 거예요. 여러분, 그렇게 하는 것이 참된 교회의 모습이 아니지요. 저는 이 설교단이, 우리 교회의 설교단을 통하여서 선포되는 하나님의 말씀이 오직 살아있는 하나님의 말씀이 되기를 간절히 소망이 합니다. 그래서 이 말씀을 통하여서 영혼이 변화되는 놀라운 이적이 이 교회를 통해서 일어날 수 있다면 간절히 좋겠습니다. 그렇게 소망하고 있습니다. 여러분, 마지막으로 한번 이 구호를 한번 따라해 보시겠습니까? 제가 아주 좋아하는 건데, 복음이 능력입니다. 복음이 능력입니다. 교회가 소망입니다. 교회가 소망입니다. 여러분, 복음이 능력이고 그 복음을 품고 있는 교회가 이 땅의 소망이라는 것을 분명히 믿으시기를 바랍니다. 어떤 이들은 교회에 소망이 없다, 기독교는 이제 한물 갔다, 그렇게 생각하는 이들이 있어요. 그건 아니에요. 그것은 그분들의 착각입니다. 모르는 소리예요. 모르는 소리. 여러분, 복음에는 분명한 능력이 있기 때문에, 예수 그리스도의 이름에 분명한 능력이 있기 때문에 복음을 붙들고 있는 교회는 결단코 넘어지지 않을 것이라고 분명히 믿습니다. 하나님께서 마지막 시대에 계속해서 교회를 왕성하게 하시고 든든하게 세워가실 것을 분명히 믿습니다. 여러분, 우리 교회가 건강한 교회가 되기를 원하시나요? 여러분, 그렇게 원하십니까? 그러면 여러분들은 뭘 하셔야겠습니까? 기도하십시오. 교회를 위해서 하나님께 기도하시는 것이 옳습니다. 여러분, 기도하실 때에 무엇을 위해서 기도하시겠습니까? 넉넉해지기를 기도하지 마세요. 사람들이 막 구름처럼 몰려오기를, 그런 일은 안 일어납니다. 그런 기도를 하지 마세요. 여러분, 교회를 위해서 기도할 때 이 교회가 복음의 능력이 드러나는 교회가 되게 해주십시오. 다른 것은 없어도 복음마저 없어지는 그런 안타까운 교회가 되지 않도록 하나님 이 교회를 지켜주십시오. 이렇게 여러분 간절히 기도하는 여러분들이 되시기를 간절히 소망합니다.
오직 복음의 능력이 드러나는 교회가 되어서 이 교회에 복음이 분명히 살아있어서 이 지역에 하나님께서 교회를 세우신 그 이유가 분명하게 드러나며 이 지역의 많은 이들이 구원을 얻고 예수 그리스도의 복음을 체험할 수 있는 그런 교회가 될 수 있도록 여러분 기도하시고, 그런 교회가 될 수 있도록 여러분들도 쓰임받는 그런 성도님들이 다 되시기를 간절히 소망합니다.